Our affiliate CNN Turk, let's have a look at those pictures. Ve abluka sınırına girerseniz İsrail donanması ablukayı delmenizi engelleyecek önlemleri alacaktır denildi. Şu anda da kargaşa anını görüyorsunuz. Az önce yanlış görmediysek karanlıkta bir helikopterden İsrail askerinin gemiye indiği görüntüleri vardı ve bir anda ortalık karıştı. Birçok gazeteci var. 600 kişinin olduğunu biliyoruz. 1 yaşında bir bebek de var o geminin içerisinde. We've just been looking at those dramatic pictures from CNN Turk. It's Israeli soldiers, as you can see, coming down from the helicopter. They're boarding, storming that flotilla, which is reportedly bringing aid and food to the Gaza Strip. There seems to be a great deal of chaos and certainly confrontation. Well, let's bring in our Ben Wiedemann, who is following this developing story from Egypt. Ben, we've just seen those dramatic pictures. What have you heard? Well, basically, what we know is what we've seen on Turkish TV and also Al Jazeera, which are pictures of the events so far this morning. Now, we know that about 2.5 hours ago, all communications was lost with these ships, and I've been trying to call them for several hours now without any luck. Now, it does appear that the Israeli attack, or boarding, if you want to call it that, on the flotilla did take place in international waters. The ships were not expected to approach or get anywhere near Gaza until sometime after midday. This is not a complete surprise, however. The Israelis made it clear from quite some time that they were going to do what they could to stop this flotilla from reaching Gaza. They've been training commandos for this operation. One would think this was an armed invasion, but really it's just about 800 activists and 10,000 tons of relief supplies, construction supplies that are on their way to Gaza. Israel's also set up a detention center in the coastal town of Ashdod for the people on this convoy. So it appears that the convoy has been stopped dramatically. But as I said, the IDF is not making any comment at this point, and it is near to impossible to get through to the ships themselves. Yeah, Ben, I mean, this was meant to be a humanitarian mission, delivering food and aid. I mean, why do you think it had to come to this? I mean, we're looking at pictures of where these commandos are coming into to confrontation with those on board. They seem to be using batons, and there seems to be violence going on board. Israel, interestingly enough, the first convoy made it to Gaza in the summer of 2008, and Israel basically turned its back and allowed 5 convoys to reach Gaza. But beginning with the conflict, the Israeli invasion attack on Gaza at the end of 2008, beginning of 2009, they've blocked every attempt by the Free Gaza movement to reach Gaza, whether by land or by sea. In the case of land, blocked by, in fact, the Egyptians. For Israel, it's something of a dilemma. The Israelis claim that they've pulled out of Gaza, that they no longer occupy it. However, they control the airspace over Gaza, the land borders, and the sea as well. So it's a little hard to explain why this is necessary and to use this sort of violent measure against this convoy. For sure. Ben Wiedemann in Cairo, thank you. We'll certainly be keeping across this story that is developing. We appreciate your thoughts and analysis. Well, Israel tightened its blockade on Gaza in 2007 when Hamas took power. Israel already controls about 2/3 of the Gaza border. Egypt controls the rest. And there are just 6 tightly controlled border crossings, with Rafah being the busiest by far. Well, what's allowed in under the blockade? Well, not much. Just food, medicine and some basic supplies like soap. The list of what's not allowed is much longer. Everything from cars to computers. Construction materials like concrete and wood are almost always refused, and imports of fuel for cars haven't been allowed in since 2008. Well, little is allowed out of Gaza as well. Only a few truckloads of strawberries and flowers. The result? About 80% of the people in Gaza rely on humanitarian aid, and almost half are unemployed.
وهذا بسبب التشويشات الإسرائيلية وعملية القرصنة وإرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنين الموجودين حتى ليس على شواطئ قطاع غزة أو في مياه قطاع غزة، بل موجودين في المياه الإقليمية. الآن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، إما الانحياز لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وإما التغاضي عما يحدث وأن يكونوا إلى جانب الظلم وجانب ما تمارس السلطات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نطالب بحماية حقيقية لكافة المتضامنين، وأيضا توفير كل ما يلزم لهم من أجل علاج هؤلاء، وأيضا تأمين وصولهم إلى قطاع غزة. لا يمكن أن نيأس من وصولهم إلى قطاع غزة حتى لو ما حدث، كما أكدوا لنا يوم أمس عندما انطلقوا أنهم صامدون وسيبقون على العهد وعلى أهدافهم في الوصول إلى قطاع غزة. ونحن نؤكد أيضا أن هذه السفن حققت إنجازاتها حتى قبل أن تنطلق، حققت الكثير من المواقف الدولية التي بدأت تتصاعد تجاه المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة. الإرباك الموجود لدى الاحتلال الإسرائيلي، هذه الحالة من شعبنا، هناك حالة وحدوية بين صفوف شعبنا الفلسطيني مع هؤلاء المتضامنين ومع هذه القضية التي جاءوا من أجلها. نحن نؤكد مجددا أن ما تقوم به إسرائيل هو مخالفة فاضحة لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ونطالب الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترامها. يوم أمس إسرائيل اعتبرت ما قام به المتضامنون هو استفزاز، بل ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنين هو جريمة قتل في عرض البحر. والآن وسائل الإعلام توثق هذه الجريمة. المطلوب حقيقة أن حتى وسائل الإعلام ربما هي تهاجم، حتى زملائنا الصحفيين متواجدين على هذا القارب، وقد فقدنا اتصال معهم ومع الجميع. ماذا أنتم فاعلون في غزة في هذا اليوم، في هذا الصوت الوحدوي، تضامنا مع ما جرى في قافلة أسطول الحرية؟ غزة كلها مع المتضامنين، وسنخرج جميعا كفلسطينيين موحدين، ليس فقط للتضامن مع هؤلاء المتضامنين الأبطال، بل أيضا نتضامن مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة التي جاءوا من أجلها. سيكون هناك الكثير من الفعاليات الشعبية في قطاع غزة وفي مختلف أماكن الوجود الفلسطيني لمطالبة المجتمع الدولي باحترام تعهداته تجاه هؤلاء المتضامنين الذين جاءوا من أجل قضايا سامية. هذه قافلة سلمية مدنية لا تملك شيء إلا الإرادة والتحدي. نأمل أن يكون هناك بالفعل موقف حقيقي من المجتمع الدولي ومن السيد بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول التي تشارك في هذا الأسطول. هناك أعضاء برلمان موجودين من ألمانيا، من السويد، هل تتواصلون مع هذه الفعاليات في الخارج لتأمين موقف أيضا حقوقي؟ أنتم لكم مجال في مجال حقوق الإنسان سريعا أستاذ هنا قد بدأنا الاتصالات بالفعل من يوم أمس مع كافة الجهات والجاليات والجماعات من أجل أن يكون هناك بالفعل فعاليات مختلفة وضغط على هذه الدول من أجل إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتدائها وتأمين وصول وسلامة السفن إلى قطاع غزة. أستاذ أمجد الشوى رئيس الحملة الدولية. نعم جمانة، يعني عفوا لو سمحت لي، ما دمتم تتحدثون عن الدول المشاركة ومسؤولياتها، كنا قد أشرنا إلى اجتماع ثلاثي عقد في أنقرة على أعلى المستويات، اجتماع بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. أرجو أن تبقى معنا تامر لكي نتحول إلى عمر خشرم هناك ونعرف من هل انتهى الاجتماع وإلى ما انتهى. الاجتماع لغاية الآن لم يصدر عنها أي بيان رسمي. الوقت ما زال مبكرا بانتظار اللقاء الذي سيجري في الخارجية التركية بعد استدعاء سفير إسرائيل لدى أنقرة من قبل الخارجية التركية. يبدو بعد نتيجة هذا اللقاء سيتم تحديد أو سيعلن عن ما تخطط له أنقرة في الفترة أو في الساعات القادمة، كيف تتصرف مع هذا الحدث. طبعا لابد وأن يكون لأنقرة موقف حاسم وموقف قاسي هذه المرة، لأن هناك ضغط شعبي بدأ منذ الأمس، بدأ بمظاهرات حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، تواصلت حتى ساعات الصباح الباكر. بعد وصول أنباء مهاجمة السفن قام بعض المتظاهرين في اسطنبول بمحاولة اقتحام لمبنى القنصلية الإسرائيلية هنا، وحصل اشتباك بينهم وبين قوات الأمن أسفر عن عدة جرحى، لكن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى مقر القنصلية. هناك إصرار من قبل الجماهير التركية التي المتضامنة مع المتضامنين على عدم السماح لطاقم القنصلية الإسرائيلية بالوصول إلى مكان عملهم
إلا بعد التعهد بسلامة كافة المقاومين وخصوصا الأطراف منهم الذين تعرضوا لهجوم من قبل قوات الكوماندوز الإسرائيلية. عمر، فقط لكي نؤكد ما ذكرته ونسألك إذا كان استدعاء السفير الإسرائيلي إلى الخارجية التركية كان استدعاء رسميا، وهل هو موجود الآن في وزارة الخارجية؟ نعم، تم الاستدعاء رسميا، لكن السفير لم يحضر بعد لأن الدوام الرسمي لم يبدأ، سيبدأ بعد حوالي ساعة ونصف من الآن. لكن الاستدعاء تم رسميا وتم الاتصال بالسفير وأبلغه ذلك، هكذا هذه من مصادر موثوقة. إذا الموقف الرسمي التركي أيضا أو رد الفعل الرسمي التركي من المتوقع أن يكون مؤجلا إلى ما بعد لقاء السفير الإسرائيلي، وهنا نتحدث عن معدل ما لا يقل عن ساعتين أو أكثر. على الأقل